Dragi slušatelji na Radio Marija Makedonija, dobar dan. Tukaj smo v živo od studiota na Radio Marija v Skopje i ovo je terminot v koji što jednaš mesečno ja emitujeme emisijata da gi zapoznajeme crkovните otci zajedno sa Don Jošt Mezek. Don Jošt, dobar dan, dobro ni dojde v našето studio. Dobar dan, pozdravam svi slušatelji. Kako se čustvuš? Dobro. Malko Zimski. Tega, zimski, da. Dolgo ni traje ova zima, ovaj sneg, no sepak v srca da treba da bidame blisko do Boga. Don Jošt, za koga ki govorime v ova emisija? Deneska rešivme da zboruvame za Grgur Niski. Znači, eden od svetih Grgori, ki imamo poveke, no? Grgur Niski je sigurno jedan mnogo aktualen svetec i golem otec na naša crkva, golem mističar, golem isto taka biskup i svetec koji što živeše v jedno mnogo interesno vreme. Pa Don Jošt, da li može da njega opišeš kontekstu, to jest vreme toho koji što živel sveti Grgur Niski? Da, znači Grgur Niski živeše v četvrti od vek, se smeta deka je roden okolo godina 335. Znači zboruvame za vreme to koga veke hristijanstvo to ima sloboda, nema poveke gonjene na hristijanite, nema poveke toliko nadvorišni problemi, no ima sekako crkvata na nekoj način počnova da vzpostavova jedna svoj red i disciplina i isto taka to je jedno zlatno doba koga najmnogo se pišova, koga najmnogo se zborova, koga ima najgolemi razpravi isto okolo naša ta vera. Zato što to je vreme koga treba da se definira što verujeme, znači koja je naša ta vera. I isto taka jedno vreme koga moda monaški od život, znači ljudje to pomalce ti koji što sakad da go posvetat svoj život na Gospoda, rešava da stanovat monasi ili posveteni devici koji što na nekoj način go stavovat ovoj svet, koji što beše sigurno privlečen kako deneska, no ti je stvarno sakad da živejat svoja ta duhovnost, odnosno odnos so Gospod na jedan podlabok način, znajki deka mnogo pati svetot ne na nekoj način odvlekova, odnosno ne kako da kažem, na nekoj način svetot ni sprečava da živeme odnos so Gospod, i sveti Grgur Niski to go znajše i to je isto taka kako ke slušname na nekoj način dade jedan važan duhoven temelj na monaški od život. Vo kakvo semejstvo izrasnal Grgur Niski? Interesno, njegovo to semejstvo biše mnogo golemo i može da se nareče isto semejstvo na sveci i njegovite dedovci i roditelji. Site beja sveti, može bi ne se site proglaseni sveti, no znajeme deka, na primjer, njegovi od brat Vasilij i njegovata sestra Makrina se sveti i znajeme deka nekoj od njegovite dedovci isto svedočile za verata, bile goneti, mačeni, no semejstvo biše mnogo golemo, 10 deca, znači 5 brakja, 5 sestri i kako što rekao, v semejstvo imaše mnogo duhovno raspoloženje. I majkata, i sestra mu Makrina, i brat mu Vasilije, i njegovi od prijatelji so koji što beše povezan sveti Grgur Nazijanski. Ciljat ambijent na nekoj način beše duhovan ambijent, kada što se moli, kada što se odi v crkva, kada što se živeše stvarno hristijanstvo to.
i evo, može bi danes, ako malce aktualiziram, teško stvarno da se pronajde ovakav ambijent koji što evo, sigurno imaše svoji plodovi. Gledame Sveti Grgur i Sveti Vasilij, Makrina, znači ti na neki način go primile svojite temelji vera vo semejstvo i posle vo život na neki način ta vera rasteše i se pokažeše na različite načine. Sigurno той амбиент много влиял врз развојот на духовноста на Свети Гргор Ниски. Да, секако. Еве гледаме исто. Еве ние бевме горди тука со мајка Тереза која што е родена во Скопје и може да кажеме дека незиниот живот и незиното послание почна тука во незиното семејство. Значи семејство секогаш е еден важен темел на духовниот живот. Еве кога родители дават вера на деца, им дават најмногу. Значи многу пати луѓето мислат дека најважно е на децата да им се овозможи материјално, да имат луксус, да имат сето тоа што го сакат, но јас од искуство можам да кажам дека еве стварно најмногу што добив од моите родители е вера. И јас доаѓам од големо семејство како Гргорниски, исто 10 деца, но еве тоа што стварно денеска најмногу го ценам, што сметам дека е најважно во семејство е да се пренесува вера. Верата во Исус Христос, да се моли заедно. Еве колку еве сега бевме во благослов минатата недела со нашиот жупник Дон Давор и еве секаде зборуваме колку е важно во секое семејство да се живее верата, да се моли заедно, да се оди во црква, да еве стварно родители пренесуваат ова што го искусиле во својот живот, Исус Христос, затоа што тие духовни вредности се темел на една личност која што може во својот живот покасно стварно да се оствари како христијанин, да го запознае Господ и да живее тој повик кој што имаме сите ние христијани, да бидеме свети. Токму така, но тој пат на верата не е едноставен. Денеса и во времето на Свети Гргор Ниски, младите се соочувале со некои сомнежи, поменувале низ разни кризи во верата. Па дали можеме да извлечеме некаква поука во врска со овие кризи и сомнежи кои што се јавуваат на патот на верата, токму од животот на Свети Гргор Ниски? Свети Гргор Ниски помина исто една криза на верата, може да кажеме, затоа што кога требаше еве да почна својот живот, својата кариера, тој почна со една световна кариера, за разлика од своите браќа и сестри, и на некој начин се предпоставува дека малце се оддалечи од црква. И тој стана говорник, имаше своја школа каде што воспитуваше млади амбициозни говорници и еве според тоа може да заклучиме дека тој на некој начин после своето детинство каде што имаше интензивно воспитување во вера, на некој начин еве сега влегува во една криза. Еве како што се случува со денеска и со многумина млади кои што еве кога стануваат тинејџери или покасно, на некој начин се прашуваат дали еве верата која што е добиле од родители и сето тоа што го примиле, дали стварно тоа е нешто вистинито, дали тоа стварно правиот одговор во нивниот живот, дали тоа стварно ќе им даде среќа или еве многу пати младите почнат да живеат еден живот и можеби во еден револт против црква, против вера, еве што не мора да биде апсолутно лошо.
zato što всеки човек има svoj pad. I Gospod sigurno stavi vo našето srce jedno seme preko našите roditelji, ako sme vospitani vo hristijanstvoto, no verata mora da raste. I sekoj mora da verata da na neki način ja prihvati kako svoja, nekako verata na svojite roditelji. I mora da bide lično iskustvo na Gospod. Zato jaz možem da kažem od sobstveno to iskustvo, дека и помина време кога стварно се прашував дали има смисла, дали сето тоа е вистина, гледајќи го овој свет, гледајќи моите пријатели, кои што и значи моите колеги во школа, значи сите тие кои што беа со мене, ги гледав и реков, и тие можеби се среќни, живеат како кажува овој свет и можеби и тоа е среќа. На некој начин имав и тие искушенија кои што верувам дека имат млади, да ја барам среќа во овој свет. И веројатно и Гргор имаше истите искушенија, затоа што говорништво беше една перспективна кариера и сигурно тој можеби мисля дека ќе биде среќен ако се оствари, ќе биде славен, познат како говорник, но искуството многу пати ни покажува каде е вистинската среќа. И ако сме отворени, ако стварно нашето срце е доволно отворено и искрено, тогаш може и тие кои што барат, кои што можеби на некој начин проживуваат таа криза, да пронајдат вистинскиот пат. Затоа што Господ не оставува. Ние кога се оддалечиме од Господ на некој начин, тој не се оддалечува од нас. И тоа е една голема надеж. И за родителите кои што понекогаш гледат своите деца кои што се оддалечуваат од црква, кои што живеат на еден начин кој што не е христијански, затоа што нивните молитви може да помогнат тие да се вратат на вистинскиот пат, да стварно преку својот живот да го запознат Господ. Гледаме дека Гргор после некое време доживува неуспех како говорник, доживува смрт на мајка му, тешки настани, ама многу пати Господ преку крстови и преку тешки настани на некој начин не доближува до себе. Преку животот стварно ни покажува, ни кажува ти ја бара среќа во овој свет, во успех, во кариера, но јас ќе ти дадам ова среќа која што ти ја бараш. Затоа после сето тоа Гргор Ниски почнува еден нов живот, се врати на вистинскиот пат и почна да стана монах, покасно бискуп и стварно еден човек кој што целосно го предаде својот живот на црквата. Можеме да кажеме дека сите тие кризи низ кои што поминал и Гргор Ниски и кои што поминуваат младите во својата вера, понатаму може да донесете еден навистина прекрасен плод во верата, што како што кажавте, уште повеќе да се доближиме до Бога, поминувајќи ни сите тие прашања, конфузии кои што се случуваат во главите на младите и во нивните срца. Што може би и патот, секој, како што рековте, има некаков свој пат до кој што треба да дојде до Бога. Да, и тогаш верата која што се роди во нас значи наша вера, вера која што доаѓа од едно искуство, дека стварно го искусивме овој свет, смрт, што сигурно не е добро, ама Господ на некој начин не избави, не извлече од овој свет, од ова смрт и ни го покаже вистинскиот пат, ни ја покаже својата љубов. Затоа како што кажува Јов,
na jedno mesto, kaževa, do сега го познава Господ според тоа што други ми кажувале. Ама на крајот на своите маки, јас сега го знам Господ од своето лично искуство. Затоа правата вера мора да помине исто преку искушенија. Што не значи од другата страна да треба да се греши, да се искуси се, затоа што секој греф е на некој начин, секој пат кога паднеме и тоа не боли, не има своји последици, но стварно Бог е како еден татко кој што не љуби, кој што не прати во нашиот живот, кој што не почитува, секогаш може да бидеме слободни, но од другата страна, не секогаш сака да ни помогне, да не спаси, да ни покаже својата љубов и во нашиот грев. До њош сега предлагаме една кратка музичка numera, иако не беше предвидена, па потоа се враќаме повторно во нашата емисија. Драги слушатели, останете со нашата емисија да ги запознаеме црковните отци со Дон Јошт Мезек. Еве на повторно назад во нашата емисија да ги запознаеме црковните отци. Говориме за Свети Гргор Ниски, и сега ќе продолжиме со нашиот разговор. До Јошт, на почетокот на емисијата споменавте дека Свети Гргор Ниски се карактеризира и со неговата мистичност. Па кажете ни какво влијание извршил тој врз духовниот живот на монаштвото? Свети Гргор Ниски се смета како татко на некој начин на мистика, затоа што мистика како еден духовен пат на запознавање и на соединување со Господ е многу важна за монаштвото. Затоа што монаштвото тукму е, значи, еден начин да се оддалечи од овој свет и да се доближи до Господ. Тој на некој начин како бискуп не беше, да кажеме, не беше голем успех, и имаше и многу проблеми со администрација, имаше многу проблеми со аријанците, кои што во еден момент го бркат од Ниса, каде што беше бискуп и така. Значи, тој како бискуп, како лидер, да кажем, немаше голем успех, но стварно се смета за многу длабок и плодоносен писец на, значи, духовните дела, од кои што, значи, токму тие мистични се многу важни. Затоа што, тој е поврзан со Ориген, кој што почна пред него да толкува Светото писмо. И да го толкува на еден духовен, односно, кажуваме, алегоричен начин. Значи, во Светото писмо, на некој начин, внатре, разбира, односно пронајде една духовна смисла која што има значење и за нас. Значи не само дословно што ни го кажува, туку влегува на некој начин подлабоко во Светото писмо и во него пронаоѓа еден духовен пат кој што треба да помине секој човек за да може да се доближи до Господ. И тој, поред тоа што е стварно еден голем теолог, исто така е исто филозоф. Значи, соединува и теологија и филозофија и гледа на човек како на еден микрокозмос. Значи, човек, сето тоа што се доаѓа во козмос, на некој начин, се доаѓа исто во човек, но исто така човек е создан на Божјата слика. И ако е човек создан на Божјата слика, тогаш треба да пронајде во себе Господ, на некој начин да го запознае во себе, внатре, во својата душа, Господ, да се соедини со Него. И затоа, тој во своите дела, кои што ги пишува, на некој начин сака да помогне на монасите
da živejat stvarno ovoj pat na zapoznavanje na Gospod i da pronajdat vistinski odpad kako da živejat svojeta duhovnost, kako da se na neki način posvetat celosno na Gospod. Значи, Свети Григор Ниски исто така бил присутен на Вселенскиот собор во Цариград во 381 година. Која е неговата улога на овој собор? Знаеме дека бил присутен заедно со Васили и со другите отци на тој концил, на тој собир. И знаеме дека тој имал важна улога во дефиниција на нашата вера, што денеска е нарекуваме нициско цариградско верување. Поточно во Цариград се дефинираше божанството на Светиот Дух. Значи ние веруваме дека Светиот Дух е Бог, како што е Бог Отец и како што е Бог Син Исус Христос. И зошто тоа требаше да се дефинира? Затоа што некој од кривоверците тоа го негирале, зборувале дека Светиот Дух не е Бог, односно дека е помал Бог. И тој исто во својата теологија нагласува дека и Отец, и Син, и Светиот Дух сите на истиот начин се Бог, имат таа божествена нарав, која што и им дава да действуваат сите и да денеска и ние после толку години се уште рецитираме ово верување од Цариград и од Ницеја. Веруваме дека Светиот Дух е Бог, што значи дека е Бог, дека тој е присутен. И Гргор кажува дека тој произлегува од Отецот по Синот, значи дека на некој начин Отецот го дава преку Синот, Светиот Дух. Тоа е еден теолошки начин да се искаже на некој начин како произлегува Светиот Дух, но за нас сигурно е важно да знаеме дека Бог сето тоа што го прави, го прават сите трие особи, значи Бог Отец, Бог Син и Бог Светиот Дух. Значи и создавање се присутни и Бог Отец, Бог Син и Бог Светиот Дух. И во спасението на човекот гледаме дека е присутен и Бог Отец кој што го праќа својот Син и Светиот Дух кој што на крајот потврдува и во срците на апостолите, во срцата на апостолите и ги праќа во овој свет. И денеска сето тоа што Бог го прави на овој, да кажеме, тројствен начин. Бог, како што рековме во една претходна емисија, значи се три особи кои што се поврзани. И помеѓу нив постојат односи. Затоа може да кажеме Бог е љубов, затоа што внатре во него постојат односи на љубовта, на преданието, затоа на тој Вселенскиот собор на некој начин се дефинираат тие работи кои што се многу важни за нашата вера. Може би требало во некоја друга емисија да говориме токму за Светото Тројство, да го објасниме Светото Тројство подетално, затоа што не знам дали на овој собор или на другиот се постави прашањето дали Светиот Дух излегува од Отецот или од Отецот и Синот, нели тоа е проблемот меѓу православната и католичката црква, но затоа потоа можеме да говориме, нели? Да. Значи црквата прифаќа и едно и друго, католичката црква, значи сигурно во историјата дошло кај нас до формулација од Отецот и Синот, но порано и кај нас се користеше првата формулација од Отецот преку Синот. Така да тука значи едно и друго тоа е прифатено од црквата, нема големи теолошки разлики,
zato što jedno i drugo, сега što кажуваш, може би trebalo една цела емисија да се влезе во проблематиката, значи на светото тројство, но секако еве дека Светиот Дух е Бог, тоа е важно, и дека тој е присутен од самиот почеток и дека тој е божанствена особа кој што еве ние веруваме како христијаните, и затоа еве исто во тој концил во Цариград црква сакаше да го дефинира тоа. Сега повторно да се вратиме на Свети Гргор Ниски. Кажете ни до нјош какви текстови пишувал Свети Гргор Ниски? Неговите дела се пишувани најмногу по потреба. Значи, како што реков, 4 век е време на внатрешни расправи и борба со ересиите, како аријанство, аполинарство и така понатаму. И затоа тој пишува догматски дела во кои што дефинира христијанската наука, како што, например, може би да спомнам само најпознато дело Велика катехеза. Исто така многу коментира Библијата, и тоа се така наречени екзегетски дела, познати животот на Мојсие, коментар на псалми, песна над песните, сирах и така понатаму. Има и аскетски дела, многу интересно неговото дело во кој што зборува за живот на својата сестра Макрина и каде што дава пример на Богу посветен живот, односно живот во како девица, како жена која што живее за Господ. И има исто така и говори и писма кои што се сочувани од Свети Гргор Ниски. Во вториот дел на нашата емисија, кој што ќе следи по уште едно прашање, ќе читаме токму еден таков негов текст. Дали има уште нешто еве што би сакал до нјош да истакнеш во врска со животот на Свети Гргор Ниски или со неговата мистика? Па сигурно дека Свети Гргор Ниски е многу плодоносен писец и многу еве може да помогне на нас, можеби да поминеме на вториот дел да видиме малце како тој пишува и како тој гледа на нашиот духовен живот. Значи, ние многу сме ориентирани материјално, многу сме живееме во едно материјално општество, но тој на некој начин сака на нас, и мислам дека и тоа е една од најголемите пораки на Гргор Ниски, да на некој начин ни помогне во нашиот духовен живот, во нашето запознавање на Господ. Токму така, сега ќе следи една музичка номера по која што ќе следи делот каде што ќе читаме текст од Свети Гргор Ниски. Драги слушатели, останете со нас. Драги слушатели, еве не повторно назад во емисијата да ги запознаеме црковните отци. Уште еднаш ќе напоменам, говориме за Свети Гргор Ниски. Во вториот дел од нашата емисија, како и секогаш, читаме текст од црковниот отец за кој што говориме во таа емисија. Сега ќе читаме од расправата за совршениот живот на христијанинот од Свети Гргор Ниски епископ. Предлагам нашиот колега Силвер, кој што се наоѓа од другата страна на миксетата, да започне со читање на текстот. Зашто он е нашиот мир, кој од двата народа направи еден. Тврдејќи дека Христос е мир, покажуваме во што е вистинското послание на христијанинот, ако по тој мир кој е во нас, со својот живот го изразуваме Христос. Го уништи непријателството, вели апостолот, затоа да не дозволиме ни по која цена да тоа некогаш повторно оживее,
туку да потврдиме дека навистина е мртво. Немој да тоа непријателство кое Бог сјајно го докрајчи поради наше спасение за пропаст на своите души, повторно го разбудиме со лутина и со споменување на неправдата. Немој неразумно да го оживуваме кога мора да биде мртво. Да, значи, како што рековме, читаме еден пасус од расправата за совршениот живот на христијанинот од Свети Гргор Ниски. Тој во овој дел коментира посланието на Свети Павле од Ефесијаните, каде што Свети Павле зборува за смрт и воскресението на Исус Христос, преку кое Исус Христос го обновува нашиот живот. И значи ова е значи духовно обновување, односно духовно раѓање на нашиот живот, во кој што гледаме дека и Свети Павле зборува дека Исус Христос на тој начин уништи непријателство. Еве, тоа непријателство означува грев, означува духовната смрт која што е во нас. И сега Гргор Ниски не повикува да не се враќаме на стариот живот. Значи, ако Исус Христос го уништи во нас тоа непријателство, значи, тогаш стварно не треба да се вратиме да повторно смртта владее во нас, да се вратиме, како што вика, на лутина, да споменуваме неправдата. Значи, на некој начин, ако сме спасени, еве тогаш, ако Исус Христос не спаси, ако тој ни прости, еве треба да продолжиме во новиот живот. Еве тука гледаме како важно за Гргор Ниски е тој духовниот живот кој што треба да има континуитет. Значи, ние христијани сме преку нашето крштение поновно родени, нашите гревови се простени, но еве и тој зборува сигурно од своето искуство, од својата криза за која што зборувавме порано, и во која што сигурно еве тој исто излезе на некој начин со едно искуство дека Исус Христос му го обнови неговиот живот, тој на некој начин беше изгубен и се пронајде. И еве сега, ако имаме тоа искуство, еве треба тоа да на некој начин да продолжиме на тој пат и да ова искуство оди све подлабоко, а не да уживуваме нашите гревови, ова непријателство. Сега може би малце да кажам само за контекст. Свети Павле зборува за ова непријателство кое што постоеше помеѓу законот и значи помеѓу јевреите и паганите. И сега Исус Христос е дошол за сите да ги соедини. На некој начин да создаде нешто ново, да создаде еден нов народ на спасените, на христијаните. И сега Гргор Ниски на некој начин тоа го толкува на еден духовен начин. Значи, ние ако сме спасени, ако Господ во нас, внатре во нас го победи ова непријателство, тогаш треба да не заборавиме на тоа, да го носиме во своето срце искуство и да продолжиме на овој духовен пат. Бидејќи го имаме Христос кој е мир, да го докрајчиме и ние секое непријателство, за да во својот живот го следиме она за кое што во Христос веруваме. И како што тој, рушејќи го зидот, создал во себе од двата народа еден, и така во еден народ воспоставил мир, еднакво и ние се измируваме не само со оние кои однадвор не напаѓаат, туку и со она што во нас самите поставува стапици, така да телото не војува повеќе против духот, а духот против телото, туку да мудроста на телото ја подложиме на Божиот закон, за да повторно се изградиме во еден нов и мироносен човек, да од двата постанеме еден
и да имаме мир во себе. А во ова е велат мирот, да живеат во слога оние кои биле во раздор. Поради тоа, кога е отстранета внатрешната војна, карактеристична на нашата природа, негувајќи во себе мир, остваруваме мир и го очитуваме правото и вистинското послание Христово кое е во нас. Koje je poslaniето на християнин? Да го навестува мир, да го покажува мир на Исус Христос во овој свет. И затоа кажува Свети Гргор дека е важно прво овој мир да се воспостави во нас, во нашите срца. Еве, ако нема мир во нас, тогаш нема и мир надвор. Ако ние во нашето срце сме поделени, ако има ова преграда за која што зборува Свети Павле, ако ние сме внатре разделени, од едната страна живееме, еве би сакале да живееме според духот, а од другата страна еве живееме според телото, ние сме поделени и во нас нема мир. Во нас е една голема поделба и еве ние, како што кажува Свети Павле, јас би сакал да правам добро, но не можам, еве, затоа што лошото на некој начин ми се наметнува. И еве, кој ќе ме спаси од тоа? Исус Христос. Еве, затоа Исус Христос дојде прво да ни даде мир во нашите срца. Да ние можеме да воспоставиме мир со Господ. И тој внатрешниот мир, кој што е многу важен. Еве, денеска сите проблеми кои што се и во општество, во светот, во семејства, имат почеток во нашето срце, во срцата на луѓето. Ако има во нашите срца мир, тогаш има и мир во семејство, има и мир на работа, секаде каде што се наоѓаме. Затоа Свети Гргор кажува дека Исус Христос дојде токму за тоа, да овој раздор кој првенствено во нас биде измерен. Еве, да нема внатре војна во нашето срце. Еве, кога има мир во нас, тогаш има и мир во светот. Еве, тоа е сигурно нешто многу актуално. Живееме во тешки времиња кога насекаде постојат конфликти и папата Фрањо колку пати зборува за Третата светска војна, која што е на некој начин во делови на различити места и секаде гледаме конфликти и на некој начин и луѓето многу се во еден немир, во една неизвестност што се доаѓа. И многумина се питат каде одиме. Многумина на некој начин се опфатени исто од една жалост, тага, на некој начин не гледат перспектива, немаат надеж. Еве, како може да имаме надеж во овој свет? Ако еве ние сме со Господ. Ако веруваме, затоа што еве верата и нашиот мир во нашето срце ни дава гаранција. Исус Христос кажува на другото место, во светот ќе имате мака. Еве, сигурно дека надвор секогаш ќе има искушенија, проблеми, конфликти, но кажува Исус Христос, јас го победив светот. Јас сум со вас, кажува на друго место, до крајот на светот. Еве, зборувајќи со луѓето стварно често се на некој начин песимисти гледајќи ја ситуацијата, но еве, како некој може да биде оптимист, ама не оптимист, еве, да на некој начин не гледа ништо, дека е на некој начин не знам, не ја сваќа ситуацијата, туку оптимист на христијански начин значи дека гледаме нашиот живот и состојбите во нашата земја, во нашите семејства со вера. Токму тој оптимизам да се добие од личноста на Исус Христос. Тој вистински оптимизам, таа вистинска надеж и тој мир
кои што всушност ќе произлезе од нашето срце и ќе можеме да делуваме во околината во која што живееме. Да, па може да продолжиме. А кога ќе видиме дека Христос е вистинското светло, бескрајно далеко од лагите, тогаш сме научиле дека е потребно и нашиот живот да биде осветлен од зраците на вистинското светло. Зраците на сонцето на правдата се доблести кои се вжаруваат да не просветлат, како би да ги отфрлиме пак сите дела на мракот, да одиме честно како дење, како би ги презреле сокриените гадости и се да работиме на светло, та и самите да станеме светло, и што е својство на светлото, на другите со своите дела да им сијаеме. Ако пак го гледаме Христос како свое посветување и се воздржуваме од се што не е добро и нечестиво, како во делата така и во мислите, се покажуваме како вистински учесници во Неговото име, бидејќи со дела, а не само со зборови, ја оприсутнуваме силата на посветувањето. Еве, на крајот на некој начин имаме рецепт како да одиме понатаму на овој пат на мир, на овој пат на кој што одиме кон Исус Христос, и тоа е да живееме просветлени од зраците на Исус Христос. Тој како едно сонце, кажува, кој што не осветлува, а тие зраци, кажува Свети Гргор, дека се доблестите. Еве и ние, нашиот христијанскиот живот, нашиот однос со Господ, има потреба од тие доблести. Што се доблести? Доблести се расположенија кои што имаме да правиме добро. Значи, доблести ни помогнуваат да правиме добро. И тоа е на некој начин едно живење, да живееме исто трудејќи се да правиме во секоја ситуација она што Господ бара од нас. Значи, тоа изискува од нас исто така еден напор, изискува да ние на овој пат соработуваме со Господ. И затоа, еве, колку е важно во христијанскиот живот тие доблести. Еве, има во христијанскиот живот конкретно потреба, еве, да секој ден живееме поврзани со Господ, но исто така, еве, да ние дадеме сите напори да можеме стварно да нашиот живот биде во согласност со Божјата волја и да, еве, можеме, например, да живееме честно, да живееме јакост, еве, која што е една доблест која што ни помогнува да издржуваме сите искушенија, да бидеме праведни, да, еве, можеме стварно тие доблести кои што се богословни доблести, вера, надеж и љубов, да живеат во нас, да растат. Еве, на овој пат е многу важно да нашиот однос со Господ биде се поголем, се поцврст и да во нашите дела, како што кажува на крајот, а не само со зборови, да се посветуваме на Господ. Еве, мислам дека ова е една порака на Свети Гргор Ниски, да овој пат кој што е духовен пат кон Господ, ова запознавање на Господ, еве, да биде плодоносно, да биде богато на начин, еве, ние да прво да бидеме свесни, како што кажува, дека сме спасени од гревот и да не се враќаме назад на нашиот грев. Ево, друго, да го оствариме мир во нашите срца. И третото, со доблести да продолжиме и да зголемуваме нашата љубов кон Господ.
Навистина прекрасни поуки кои што верувам дека на нашите слушатели ќе им помогнат на нивниот духовен пат, исто така и на нас. До њош ти благодарам што и оваа емисија реализиравме тука во Радио Марија Македонија. Навистина драго ми е што се уште продолжуваме со циклусот на емисии да ги запознаеме црковните отци. Те очекуваме и следниот месец со некој друг црковен отец. Благодарам, драги слушатели, ви благодариме што бевте заедно со нас. Ви посакуваме благословен и убав снежен ден. Останете со нашата програма во 11:30 часот, ќе следат вестите од Радио Ватикан.